الفاتحة أن الله تقبل الصلاة وأدعو إلى روح سادتنا ونكسر رسول الله محمد عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن وحسين وسائر أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته أجمعين وإلى روح المعلوم شبهك والبقية وآل زنب المفرد وأقدر وصلى الله سيدنا إمام مهاجر الله أحمد بن إسحاق وسيدنا السادات العظم الفقيه مقدم محمد بن عبد العلوي وصلي وبرم ثم إلى روح الحبيب الويام الفقيه ثم إلى رسول الفقيه ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وإلى الحبيب عمر محضر وإلى الحبيب أبي بكر سكران وصلي وبرم ثم إلى سلطان ملا الحبيب عبد الله بن علي بن الحبيب عبد الله الدرس الأكبر وصلي وبرم ثم إلى الحبيب أبي بكر علي بن عبد الحميد علي الدرس الأكبر وصلي وبرم ثم إلى روح الحبيب شهاب الدين أحمد وإلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم وصلي وبرم ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وصلي وبرم ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي وصلي وبرم ثم إلى مجد الإسلام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح أهل تهريم وأهل سيوان وأهل حضرموت وصلي إلى روح مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا وأساتذتنا وصلي إلى روح والدينا وخصوصا إلى الشيخ محمد راشد بن جرير والشيخ محمد ثاني والشيخ محمد زيني بن عبد الغني وإلى روح والدينا ووالديك وأمتنا وأمتك وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشى برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بسنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik, hidayah serta inayah dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita dan dosa jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita dan hajat jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bala musibah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan mengganti harta mereka yang telah hilang. Dan apabila di antara mereka ada yang meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam syurganya, syurga Firdaus bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, qudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita melanjutkan pengajian, sebagaimana biasa ulun ingatkan kembali, mungkin di antara kita waktu masuk ke dalam masjid ini ada yang keingat memasang niat i'tikaf. Jadi mari sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini, selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu ardah
memberikan kepada kita 5 gambaran untuk menjaga apa yang perlu kita jaga ketika kita mengeluarkan zakat atau ketika kita mengeluarkan sedekah kita. Jadi diantaranya semalam ujar Imam Ghazali, yang pertama, kalau nyakawa mengeluarkan sedekah atau zakat itu dengan israr, berdiaman aja, jangan sampai betampai-tampai. Kenapa? Karena semalam hadisnya shadaqatus sir tudfi'u ghadabar. Sedekah secara rahasia itu dapat meredam kemurkaannya Allah Ta'ala. Yang kedua ujar Sidin, antahzaral man, bahwasanya jangan merasa diri ini yang berbuat baik lawan orang yang disedekahi, tapi orang yang kita sedekahi itu yang berbuat baik lawan kita. Kenapa? Karena kalau inya kada menerima sedekah kita, maka duit kita ini riget aja selosan. Tapi berkat inya menerima sedekah kita, berkat inya menerima zakat kita, maka duit kita nang asalnya rigat, harta kita nang rigat ini bersih berkat inya menerima sedekah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ujar Imam Ghazali, kita keluarkan dari harta yang paling kita cintai, yang paling kita ketujui. Kita ketuju apa? Oh, ketuju lawan duit, keluarkan duit. Oh, ketuju lawan emas, banyak menyimpan emas, keluarkan emasnya. Ketujuh, nyimpan batu-batu mulia, keluarkan sebagian daripada batu-batu mulia tadi. Itu yang paling afdal. Tapi ini sedekah, bukan zakat. Kalau zakat ada lagi babnya sudah. Arabi yang keempat ujar Sidin, bahwa engkau memberi dengan wajah yang manis, dengan wajah yang gembira. Jangan memberi sedekah lawan orang merangut, ini kurang bagus juga. Yang terakhir ujar Sidin, bahwasanya kalau kita mengeluarkan zakat atau memberi sedekah, maka hendaklah kita pilih kemana kita mengeluarkan tadi. Kita menjulung duitnya itu kemana? Dijulung lawan orang yang soleh kah, yang toleh kah? Orang yang alim kah, yang KTP kah? Apa KTP? Kada tapi pintar, kada tapi bisa menggunakan duit kemana menggunakan. Jadi kalau ujar Imam Ghazali, maka bilanya kita hendak mengeluarkan itu, keluarkan kepada orang yang soleh, yang alim, yang lebih bermanfaat duit kita ini gasen sidin atau gasen umat, daripada kita menjulung lawan orang yang kada alim, yang kada soleh. Harau buka wara duitnya habis keitu wara, kada ketahuan habis. Kenapa? Dibawanya beramian, misal dibawanya kumpulan macam-macam, ditukarakannya ini tuh dan yang lain sebagainya, kada sesuai hajatnya. Tapi kalau orang yang rasyid, orang rasyid itu inya tahu mengeluarkan duitnya sekedar seapa. Oh, keperluan seini dikeluarkan seini. Adapun orang yang safih, orang safih itu bilanya ada duit dihambur-hamburakannya, dibuang-buangnya, dihabis-habisakannya. Itu safih namanya, orang yang kada rasyid. Nah, jadi itu jari Imam Ghazali semalam. 5 itu kalau kita mengeluarkan zakat atau sedekah kita. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bikum fid dharain amin ila an qala. Setelah kita dijelaskan tentang masalah zakat atau rukun Islam yang ketiga, yaitu adalah zakat, kemudian kita memasuki rukun Islam yang keempat, yaitu adalah as-siyam atau as-shaumu fi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kita perlu tahu apa itu puasa. Puasa di dalam bahasa Arab yaitu adalah al-imsak, menahan dari bependir, puasa dalam bahasa Arab. Contohnya di dalam Al-Quran surah Maryam, ketika Sayyidatuna Maryam radhiyallahu anha melahirkan Nabiullah Isa, itu kaum-kaumnya menakuni, kenapa ikam berbuat kayak ini? Kenapa ikam berzina? Abah ikam ini lain penzina, sedangkan ikam kenapa beisi anak kada beisi abah? Napa ujar Sayyidatuna Maryam?
Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Aku hari ini bernazar lawan Tuhanku shauman, berpuasa. Puasa ini apa? Puasa al-imsak anil kalam, berpuasa daripada bepander lawan sesama manusia. Falan ukallimal yauma, maka hari ini aku kada menderi manusia sikung pun. Bilanya hendak ujar Sayyidatuna Maryam, nah sidin memberi isyarat bilanya hendak panderi anak ini. Maka kaum Nabi Allah Isa alaihi salam, Bani Israel bertakun, bungulkah kami ini? Nang dipanderi kekanakan masih dalam buayan, masih digendongan, kalau bisa pander lagi. Kemudian Nabi Allah Isa menjawab. Di dalam surah Maryam itu diceritakan, Inni Abdullah wa atanil kitab, dan seterusnya. Aku adalah hambanya Allah, ujar Nabi Allah Isa alaihissalam. Wa atanil kitab, Allah Ta'ala memberi aku kitab, menurunkan kepadaku kitab, yang namanya kitab adalah Injil, dan seterusnya. Nah jadi puasa dalam bahasa Arab yaitu adalah al-imsak, menahan apa aja? Menahan daripada bepander, puasa. Menahan daripada makan, puasa. Menahan daripada minum, puasa. Menahan daripada menggawi apapun, puasa namanya dalam bahasa Arab. Tetapi kalau di dalam istilah fikih, yang namanya puasa huwa al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'i syamsi ila ghurubiha biniyatin maksusah, yaitu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Macam-macam yang membatalkan puasa, di antaranya memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, atau daripada makan, minum, atau jima, taqayyu, atau muntah dengan sengaja, dan yang lain sebagainya. Jadi menahan daripada itu seberataan, an jami'il mufattirat, daripada seluruh yang membatalkan, min tulu'i syamsi ila ghurubiha, dari terbit min tulu'il fajri, dari terbit fajar shadiq. Ini batasannya, batasan orang puasa dari terbit fajar shadiq sampai guru bisyamsi, sampai tenggelam bijian matahari itu tenggelam bujur. Kadang wadah kita ini kebiasaan mahadang orang azan. Oh di masjid anu belum azan, parak sini jar. Oh di masjid sana belum azan. Padahal batasan waktunya itu min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Allah Ta'ala kadang bahasanya tuh kadang-kadang kita disuruh dari azan, kadang-kadang, tapi dari terbit fajar. Karena itu kita disunnahkan imsak. Imsak apa? Imsak itu menahan sebelum masuk waktu subuh. Kenapa? Orang azan kadang kalau kita ambil patokan. Kenapa? Karena orang azan itu inya bisa terdahulu pada waktu fajar shadiq, bisa tadudi. Misal ada orang tersungsung azannya, padahal belum fajar shadiq bujur, belum lagi. Ada juga orang yang azannya telandung sudah fajar shadiq, hanyarinya azan. Apabila kita mau umpat neng ini, ya sudah fajar shadiq, inya azan, lalu jar kita masih belum juga sambil ngisap rokok, batal puasa kita. Atau sambil menyampatakan minum, batal puasa kita. Karena itu kita disunahkan imsak, menahan dari sebelum terbit fajar. Makanya yang jadi patokan di sini yaitu adalah fajar shadiqnya, lain azannya. Kadang kan sebagian ada juga orang sudah azan di masjid yang jauh atau di langgar yang jauh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di sini belum juga, di masjid sini belum lagi naparak sini, atau gimana? Belum tuntung azan lagi sini, masih azan lagi, sampai tai sebilah-bilah mah bisakan. Nah itu batal puasa pian, kedesah. Kenapa? Karena sudah masuk waktu berpuasa, dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari sebijian. Dipaham kira-kira inilah. Jadi
Kita disunnahkan imsak itu imsak sekitar 5 menit sebelum adzan atau 10 menit sebelum adzan. Jangan makan lagi, jangan minum lagi, sunnah hukumnya. Supaya apa? Supaya kita selamat daripada kejadian kayak tadi. Kadang orang mah enteng-enteng kan masalah yang gini, jar belum adzan jual lagi. Sampet aja merokok sambil minum-minum. Kenapa sudah adzan orang? Allahu Akbar, terdengar jauh sayup-sayup suara orang adzan. Oh itu jauh, lain di wadah kita sini ya. Belum lagi. Mbak adzan hanyar mati. Itu orang sudah masuk sudah tuh berarti. Kenapa? Karena catatannya tadi dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus. Nah jadi itu puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ujar Allah taala, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun." La'alla itu mudah-mudahan bahasa kita. Tapi kalaunya Allah Ta'ala yang berucap la'allakum, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Bilanya kita menggawi puasa bujur-bujur di bulan Ramadan itu, maka bujur juga kita pasti akan menjadi orang yang bertakwa selama setahunan itu, terjamin dah. Makanya ujar para ulama itu, kita tuh nabilanya hendak melihat kita nih di waktu yang akan datang. Di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai bertemu bulan puasa pulang setahun yang akan datang. Lihati bulan puasa kita kayak Pak. Bagus kada kita? Bilanya bulan puasa kita sama aja bahasanya. Ketujuh menggibah orang, ketujuh menyambati orang, ketujuh mengadu domba, antar anjur mander dan yang lain sebagainya. Lihat aja tahun imbahnya sama aja, kada ada perubahan. Tapi kalau bulan puasa bujur-bujurnya berubah, maka ujar Allah Ta'ala, jaminan sudah dari Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena itu ujar Rasulullah SAW, di bulan puasa itu perlu kita jaga 5 perkara. Khamsun yufattirna shaim, ujar Rasulullah. 5 perkara yang dapat membatalkan puasa orang yang berpuasa, membatalkan pahala orang puasa. Amun puasanya kada batal, cuma pahalanya yang batal. Cuma dapat lapar lawan haus wara, lawan awak uyuh. Pahalanya pang kada dicatat, kada diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi 5 perkara, khamsun yufattirna shaim, 5 perkara ujar Rasulullah yang dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama al-kadzib, berdusta. Kita tuh misal berpuasa di bulan Ramadan. Ini khusus bulan Ramadan dan umumnya setiap tahun sepanjang tahun. Bilanya orang tuh ketujuh berdusta di bulan puasa, makinnya di luar bulan puasa. Ya kada? Bulan puasa aja waninya berdusta. Wajar barang ulun ini bagus pian, cari aja di lain kan ada yang bagus pada gini. Padahal barangnya ada aibnya, ada ini tuh dan yang lain sebagainya. Oh barang ulun ini paling murah sudah. Pian cari di lain kada ada yang murah kayak ulun ini. Nah itu hati-hati. Kalau pian tahu kalau pian tuh berdusta, hati-hati. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Berdusta itu ya Rasulullah akan membawa kepada perbuatan jahat yang lainnya. Wa innal fujur, dan perbuatan jahat, perbuatan ingkar, mungkar, yahdi ilan nar, akan membawa orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Nah, jadi hati-hati. Intabih, hati-hati. Hati-hati daripada berdusta. Baik yang didustai itu kekanakan, apalagi orang tua. Misal kekanakan didustai, ayo ada kucing, ayo ikan dimakan kucing. Padahal kucingnya tuh kan ada aja.
ayo di sana ada ini, kada ada barangnya, lalu kita kutani kekanakan dari itu dengan berdusta, maka kita termasuk dosa berdusta. Makanya ujar Rasulullah tadi itu 5 perkara yang dapat membatalkan pahala orang puasa. Yang pertama yaitu adalah al-kadzib, dusta. Ini kada cuma bulan Ramadan aja, bulan-bulan yang lain ya juga. Cuma bilanya kita menggawi di bulan Ramadan, apalagi pas puasa, maka kita kada dapat pahala puasa kita. Amun bulan lain kan kita kada berpuasa, lalu kita berdusta cuma dapat dosa. Tapi kalau di bulan Ramadan berdusta sudah dapat dosa, kada dapat pahala pulang daripada puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua ujar Rasulullah, al-kadzibu wan namimah. Namimah apa bahasanya tuh? Adu domba atau anjur atar pender, supaya orang yang asalnya rakat berdua ini, kiapa caranya supaya terpisah, kiapa caranya orang ini berkelahi, ini lawan ini rakat, kada ketujuh seorang melihat, lalu aja ikam tahulah ini, oh si anu tuh menyambat ikam ini, si anu tuh memfitnah ikam ini, lalu orang ini sarik temakan penderan seorang, maka akhirnya jadilah namimah, orang yang anjur atar pender. Nah bilanya di bulan puasa masih anjur atar pender, maka hati-hati. Yang jelas kada dapat pahala puasa. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukup ujar Rasulullah bagi seseorang disebut pendusta kalau inya bepender apa yang didengarinya. Ujar orang jar ini, ujar anu jar gini, ujar anu ini. Bujur kah kada, kah seorang kada tahu bujur kadanya, cuma ujar anu di TV itu anu ini jar, ujar di media kayak ini, ujar tetangga si anu tuh kayak ini, ujar si anu tuh gitu. Yang kilawakol tuh nah, ujar bin ujar gitu. Itu kafa bil mar'i kadziban ujar Rasulullah. Cukup orang tadi disebut sebagai orang pendusta. Walaupun yang disampaikannya itu bujur bahasanya. Cuma nya ujar. Bahaya. Nah jadi tadi an-namimah, orang yang anjur atar pender. Ada kisah disebutkan dalam sebuah kitab tentang namimah ini, saking bahayanya namimah. Ada seorang yang sedang mencari budak. Orang dulu jualan budak manusia. Nah lalu seseorang ininya mencari budak di pasar budak. Sekalinya dilihatnya ada budaknya gagah, awaknya kekar, disuruh pasien, pokoknya mantap sudah, bagus barangnya. Cuma ujar penjualnya, inya nih bagus seberataan, disuruh tuh bahasanya lambat tuh orang kita menyuruh, digawinya langsung. Apa-apa sigap orangnya. Cuma ujar orang penjual tadi tuh ada sebuting penyakitnya. Napa penyakitnya? Inya nih ketujuh anjur atar pender. Inya nih ketujuh madu domba orang. Itu aja kah? Ya itu aja. Berapa harganya? Harganya murah. Ya misal lah yang seharusnya harga dengan itu misal 100 juta, ini dijual 5 juta aja atau 10 juta aja, jauh benar kalau lah, murah benar. Ujar yang orang mah hendak menukar ini murah kayak ini, sayang ada ditukari barang bagus lalu ditukarinya kada apa-apa juga kisahnya bayar ketujuh anjur pander wara, anjur atar pander wara, kawa aja kan ini dia nuit. Lalu akhirnya ditukari dan dibawa ke rumah. Oh ternyata dasar bujur lambat menyuruh, apa aja digawinya siap terus. Ini digawi, hendak ini digawi, petuanan anu akan ini siap, anu akan ini siap. Pokoknya sampai petuanan ini bahasanya percaya benar lawaninya. Saking percayanya apa aja, pokoknya kepercayaan sudah.
Lalu karena sudah inya ini sudah merasa bahwasanya petuanan ini sudah percaya lawan inya, maka di situ mulai inya menampakkan penyakit namimah tadi. Penyakit anjur atar ini mulai ditampakkannya. Awalnya didatanginya dulu nang bini. Petuanan nang binian. Ibu jarinya. Ini laki rada, nang laki lagi begawi. Ibu, kenapa? Anu boy, ulun nih ada apa mendengar rahasia dari bapak tuh nah aja. Cuma pian jangan sarik lawan ulun lah. Ini ulun nih sekedar menyampaikan aja lawan pian. Apa gerang rahasianya? Rasanya kan ada berahasiaan lagi ya. Aku lawan lakiku tuh sarabat tahu aja sudah. Ujar nang budak tadi nyada boy. Pian kada tahu benar ay. Apa itu? Ulun ada mendengar laki pian tuh bapadah lawan ulun semalam tuh hendak kawin pulang jar. Mung bini mendengar laki hendak kawin lagi, langsung terbakar api cemburu. Sarik sangkal bini. Kada harapan jar bini lakiku tuh inya sayang banar lawan aku. Kenapa inya hendak keluar aja bahasanya beidin lawan aku, bapadah lawan aku. Kada harapan inya hendak kawin pulang. Nyata buainya kada bapadah lawan pian hendak kawin pulang, amunnya pian tahu kayaknya pian sarik bekelahian. Jadi sidin tuh hendak kawin berdiam-diam aja. Kayaknya pulang bilanya sudah berdiam-diam tuh kayaknya bila sudah jadi pokoknya harat inya nih manu supaya nang bini ini panas. Akhirnya yang bini ini percaya sudah temakan panderan si A ini tanpa melihat bukti, tanpa mencari bukti, asal taguk aja. Panderan orang ditaguk. Mbah lah. Tapi buajar, pian tenang aja. Ulun nih bahari itu pernah jo belajar ilmu-ilmu yang penangkal gitu nah ajarnya. Supaya laki itu kada kawin lagi. Bujur kah? Bujur boy, ulun bahari belajar. Kayak apa caranya? Pokoknya pian malam ini bolah siapakan aja. Siapakan lading tatakakan jenggot laki pian tuh nah. Tatakakan sedikit. Gesen nanunya. Gesen apa? Gesen apa namanya itu yang gesen supaya laki pian kita kawin lagi tuh nah. Jenggot sidin tuh nah tatakakan malam ini pas sidin goreng tuh nah. Pian tatak ambil jenggot sidin tatakakan. Karena julung lawan ulun, karena ulun membacainya, karena ulun manuakannya supaya laki pian tuh setia dah lawan pian. Kada hendak lagi lawan yang lain, kada bernafsu lagi lawan yang lain. Bujur kah? Bujur. Ayo malam ini siap. Mbah itu, mbah bepander lawan nang bini, datangi pulang nang laki. Pak, kenapa? Anu pak, ulun ini ada rahasia dari ibu. Cuma pian jangan sarik lawan ulun. Apa itu? Rasanya kan ada berahasiaan lagi jar, kami ini sing lawasan sudah kawin. Tahu sudah seikung. Ujar nang anu, ini bujuran rahasia ini pak. Cuma ulun ini kada kawal lagi nah menahani. Kayak apa? Kisahnya apa gerang? Ujar nang laki nih. Ujar nang laki kini, ujar si budak tadi. Kini pak, ulun tuh ada melihat bini pian tuh, ulun tuh pina curiga pang lawan bini pian tuh jar. Pina ada main lawan lakian lain. Inya tuh sudah berpacaran lawan lakian lain. Kenanya lihati aja kena pian. Inya tuh berpacaran lawan lakian lain, inya tuh hendak kawin. Cuma menghadang pian tuh mati dulu. Dan ulun mendengar inya bepanderan lawan lakian gitu bahwasanya malam ini hendak menyembelih pian. Bini pian tuh nah malam ini lihati ya kena pian kisah-kisah guring aja ajarnya. Pian kisah-kisah guring kena malam ini bini pian tuh kena membawa lading hendak menyembelih pian. Karena bila pian sudah mati anjarinya kawin. Kada harapan bini itu kayak itu. Pokoknya dia anunya terus sampai akhirnya nang laki itu percaya, bilanya pian kada percaya pak lihat aja malam ini buktiakan. Cuma pian siap-siap siapakan di bawah bantal pian. Karena pian dibunuh. Oi mun kitu siap kubuktiakan ujar nang laki bujur ka depan deran nikam nih.
Lalu si laki ini sebelum guring disiapakannya parang di bawah bantal. Nang bini ini madang laki ini guring. Hendak mengambil jenggot tadi. Embah ini laki ini pinalawas dah kisah kisah guring nih. Incaan guring mata sambil melirik-lirik lawan bini. Soalnya bini ini mulai mengambil kelading. Nah, jaran nang laki bujuran ini. Ujar si budak tadi itu bujuran inya mengambil kelading beparak. Embah beparak mencapai ke jenggot. Nah, ya beparak. Oh, hendak menyembali undang ini ujar nang laki dasar bujur. Dia ambilnya langsung parang di bawah bantal. Pagat kepala bini. Ditimpasnya bini tadi pagat kepala, mati situ sini. Embahnya esok harinya sebar bahwasanya si laki ini membunuh bini. Keluarga bibinian kada terima. Nang bininya dibunuh gitu aja. Lalu akhirnya keluarga ini memukuli lawan nang laki ini. Nang laki ini mati, keluarga lakian pulang kada terima. Keluarga lakian kada terima, akhirnya perang dua keluarga ini. Dua keluarga ini perang, ini besi kabilah, ini besi kabilah masing-masing. Bahasanya itu besi suku lawan suku. Lalu akhirnya dua suku berkelahian gara-gara namimah wara. Makanya namimah ini bukan penyakit yang enteng. Bahaya, dapat menghancurkan antar bangsa bahasanya. Bahaya. Karena itu namimah adalah penyakit yang sangat berbahaya. Itu yang kedua ujar Rasulullah. Orang yang namimah, ketujuh antar anjur antar pender itu kada dapat pahala berpuasa. Yang ketiga al-kadhib wan namimatu wal ghibah. Ghibah menyambat atau membuka-buka keaiban orang. Ghibah itu menyambati orang sekira-kira bilanya orang itu mendengar sakit hatinya. Bila orang itu mendengar sarikinya, maka itu namanya ghibah. Kita memandir orang, wajar si anu itu jar anu. Apalagi bilanya buan bibinian harus benar. Kan tahu lah. Begimitnya mulai asal nyaring bekisahan kena. Si anu tuh nah. Ini. Nah, ini bahaya ghibah. Al-ghibah. Yang selanjutnya ghibah. Yang keempat al-yaminul kadhibah. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Misal orang hendak bersaksi, oh si fulan lawan si fulan ini jadi saksi bahwasanya si fulan ini ada nukar tanah di sini-sini. Sekalinya si saksi ini berdusta. Oh ini kada ada anu jar. Ini ulun bersumpah bujuran ini lain tanahnya. Ini kan sumpah palsu. Nah, sumpah palsu itu dapat membatalkan pahala orang berpuasa. Yang terakhir ujar Rasulullah, wan nadharu bisyahwat. Memandang dengan syahwat. Mitihi bulan puasa misal mitihi bibinian, menelakian ya mitihi bibinian nang terbuka-buka tuh. Begara ampunnya. Nah, itu syahwat. Hilang pahala puasa. Atau ambil main HP, lihat-lihat video-video yang berbuka-buka. An-nadharu bisyahwat, memandang sesuatu dengan syahwat. Itu kada boleh. Dapat membatalkan pahala puasa. Jadi 5 itu yang dapat membatalkan pahala puasa. Nah, diceritakan, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan, bahwasanya ujar Abu Hurairah ada seorang Arab Badui, orang pedalaman, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inya mendatangi Nabi. Faqala ya Rasulullah, ujar orang Arab ini, ujar orang pedalaman ini, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjuk akan panglawan ulun ni perbuatan yang apabila ulun gawi amalan tadi itu ulun masuk surga.
Ujar Rasulullah, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baiti in istata'ta ilaihi sabila. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ujar Rasulullah, sembahlah Allah Ta'ala dan jangan syirik kepada siapapun. Sembah Allah Ta'ala aja sudah. Wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah. Amalan yang kedua, ikam diriakan sembahyang, wa tu'tiz zakah, dan ikam bayar zakat, wa tasumu ramadan, dan puasa bulan Ramadan, wa tahujjul baiti in istata'ta ilaihi sabila, dan tulak haji bilanya kawa, bilanya mampu tulak haji. Kemudian ujar orang Badui tadi, walladzi ba'atsaka bil haqq nabiyyan la azidu ala hadhihi wa la anqus. Demi zat yang telah mengutus engkau sebagai nabi, amunnya bahasa kita, amunnya ulun tuh menggawi sudah beriman kepada Allah Ta'ala dan kada berbuat syirik, kemudian melaksanakan sembahyang, bayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan tulak haji. Kalimah rukun Islam ini ulun gawi, cuma ulun kada menggawi nang sunnah, kada menggawi yang sunnah-sunnahnya. La azid wa la angkus, kada menambahi dan kada mengurangi. Pas lima gitu aja nang ulun gawi. Falamma walla, manakala orang tadi berpaling bulik sudah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hada. Siapa orang, ujar Rasulullah, yang senang hendak melihat penduduk surga, laki-laki penduduk surga, maka lihati lelakian tadi, orang Badui tadi, yang inya mau ucapakan cuma menggawi yang 5 ini aja, rukun Islam aja digawi jarinya, yang sunnahnya kada digawi, yang makruh kada ditinggalkan. Bahasanya tuh menggawi nang 5 aja, maka ujar Rasulullah, lihat orang tadi adalah penduduk surga. Dan diantara keutamaan bulan Ramadan lainnya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suddifati syayatin. Dan apabila, ujar Rasulullah, datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukalah pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa suddifati syayatin, dan diikat, dibelenggu para syaitan. Lisa'im farhatan idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Dan bagi orang yang berpuasa itu, ujar Rasulullah, akan memiliki 2 kegembiraan, 2 kesenangan. Senang ketika berbuka. Kenapa senang? Karena Allah Ta'ala memberikan taufik, hidayah ke seninya, memberikan awak sehat, kawa berpuasa. Senang orang berbuka. Yang kedua, fariha inda laqiya rabbih, senang ketika bertemu dengan Tuhannya. Artinya apa? Artinya karena bilanya hendak meninggal, ini senang bertemu dengan Allah Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang maknanya, siapa orang yang senang, yang rindu bertemu dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala senang juga bertemu lawannya. Tapi siapa orang yang benci bertemu lawan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala benci juga lawannya. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau ada sahabat Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa seberatan ya, pasti senang bertemu lawan Allah Ta'ala, mana ada yang benci bertemu lawan Allah Ta'ala? Ujar Rasulullah, siapa orang yang senang, inya bahasanya tuh inya meninggal dalam keadaan senang, rindu bertemu dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala senang juga bertemu lawannya. Tapi kalau waktunya sakaratul maut itu benci, kada hendak bertemu lawan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala benci juga lawannya. Kenapa? Karena ketika sakaratul maut itu, kita dilihatkan kedudukan kita kena di alam akhirat. Oh, waktu sakaratul maut dibuka oleh Allah Ta'ala hijab,
nikam pacangan bagana di dalam surga. Ini kenikmatan-kenikmatan surga, ini para bidadari-bidadarinya, ini itu dan yang lain sebagainya. Ini ganjaran daripada amal ibadah hikam. Nah, karena melihat kenikmatan-kenikmatan itu senang akhirnya. Senang, bahkan hendak lakas-lakas mati sudah bahasanya. Senang bertemu dengan Allah Ta'ala. Tapi kalaunya orang yang dibukakan hijabnya, oh sekalinya jadi penduduk neraka, azabnya di neraka kayak apa, siksaannya kayak apa, ini itu dan yang lain sebagainya, makanya benci kada hendak mati itu nak kada senangnya, maka karihallahu liqa'ahu, maka Allah Ta'ala juga benci bertemu lawan orang tadi. Nah jadi ujar Rasulullah tadi, siapa yang berpuasa, apalagi ketujuh puasa nih, ketujuh puasa kada cuma bulan Ramadan, lissaim farhatan, bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan, gembira ketika berbuka dan gembira ketika berjumpa dengan sang Khaliknya. Wa hadza Rasulullah alaihi wasallam minal iftar fi Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghadzara itu menegah kita daripada berbuka di bulan Ramadan. Bilanya kawa jangan sampai pecah puasa di bulan Ramadan itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi ruhsah fal wala maradin lam yaqda anhu shaumud dahri kullah wa in shamahu." Siapa orang, ujar Rasulullah, yang berpuasa, man aftara, siapa orang yang berbuka yauman, satu hari aja berbuka di bulan Ramadan, min Ramadan, daripada bulan Ramadan, min ghairi rukhsah, tanpa rukhsah, kada ada uzur, misal kayak orang musafir wajar, atau orang wala maradin, dan kada garing, sehat-sehat aja, dan orangnya mukim, sekalinya sidin sing nyamanan duduk di muka rumah sambil meisap rokok kertahu disupan, atau batis sidin bejuntai di warung, batisnya aja kelihatan, kepalanya kada kelihatan, itu aftar, berbuka satu hari, ujar Rasulullah. Seandainya orang itu berbuka satu hari di bulan Ramadan, lam yuqda anhu shaumud dahri kullah, maka seandainya ia mengqadha setahunan puasa supaya menapali pahala nang sehari di bulan Ramadan tadi, lam yuqda, kada kawa menapali puasa yang inya pecah sehari di bulan Ramadan digantinya setahunan puasa, kada kawa menapali pahalanya, kada kawa menyainginya. Wa in shamahu, sekalipun inya berpuasa tadi setahunan. Nah jadi sehari aja biasanya tuh bilanya pecah rugi benar. Sehari pecah di bulan Ramadan rugi benar. Min ghairi rukhsah, tanpa ada rukhsah. Rukhsah itu tanpa ada udzur. Kayak kita lelakian, alhamdulillah kada ada udzurnya di bulan Ramadan. Awak sehat, kada ada udzur, kada ada datang haid lelakian. Namun biniannya ada datang haid, kadang ada yang melahirkan, ada yang takutan bilanya aku puasa, ujarinya kasihan ini anak pacang kelaparan. Itu kan ada rukhsahnya, ada izinnya. Kalau nyala lakian, alhamdulillah, kada ada izin, kada ada halangan dan apa-apa. Selama kau puasa, gawi puasa tadi jangan sampai pecah. Karena ruginya kita bilanya pecah sehari, bahasanya walaupun setahunan berpuasa menapali nang pecah sehari tadi, kada kawa menapalinya, kada kawa membandingi sehari puasa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu sudah kita tahu, ujar Rasulullah, wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Nah jadi mudah-mudahan kita seberatan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal lagi berberkah dan melimpah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan pemahaman kepada kita sebagaimana pemahaman para nabi dan para rasul dan para ulama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah, dan mudah-mudahan kita semua ridha ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dimasukkan ke dalam syurga Firdaus al-hadiniyah wa ala kulli man bihi salafun salihun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.